Hello everyone. Today we are going to learn about the concept of agglutination, another example of antigen antibody reaction. So whenever antigen antibody they reacts with each other, we can find some results like agglutination, precipitation, of which the precipitation we have discussed in one of our video. So in this video we will be talking about the agglutination reaction. Agglutination reaction, it is a type of antigen antibody reaction. Whenever antigen and antibody they reacts with each other, that time agglutination results may be observed. So let's discuss what mean by agglutination. Agglutination means it is an reaction between antibodies and insoluble antigen. Remember this. Precipitation is the reaction between soluble antigen and soluble antibodies, but agglutination occurs between antibodies and insoluble antigen. दोन्हीमध्ये हा डिफरन्स आहे की प्रिसिपिटेशन सोल्युबल अँटीजन सोबत होतं आणि अग्लुटिनेशन मध्ये इनसोल्युबल अँटीजन असतो. So whenever the reaction between soluble antibodies and insoluble antigen occurs in presence of electrolytes at suitable pH and temperature, that results into formation of clumps. So whenever we provide favorable conditions, like suppose we provide optimum temperature, optimum pH and presence of electrolyte, that time what happens? Suppose this is an antigen, this is another antigen, then and this is one more antigen. What happens? Antibodies they binds to each other, so they binds to the antigen and they forms a clump like this. This antigen is bound by this antibody, this antigen is bound by this antibody, and likewise many antigens are held together by these antibodies and this forms a clump. काय होतं की इथं जे अँटीबॉडीज आहेत त्या अँटीबॉडीज ब्रिज म्हणून ऍक्ट होतात, दे ऍक्ट्स अ ब्रिज बिटवीन मल्टिपल अँटीजन्स. ओके, आता या डायग्राम मध्ये एक मिस्टेक आहे की इथं आपण एफसी रिजन बाउंड दाखवला, एफसी रिजन कधी बाउंड नसतो. सो लेट मी चेंज द डायग्राम हियर. ओके, this is the part of antibody bound to two antigens, this is another antibody bound to two antigens, and suppose आपण की याला पण दाखवूया, इथं ही एक अँटीबॉडी आहे, ही अँटीबॉडी ही इथं बाउंड आहे. म्हणजे अशा प्रकारे काय होतं की अनेक अँटीजन्स एकमेकाला होल्ड केले जातात आणि या सगळ्यांचा क्लम्प तयार होतो, असे अनेक क्लम्प्स तयार होतात आणि या क्लम्प फॉर्म करणाऱ्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो? अग्लुटिनेशन रिएक्शन असं म्हणत असतो. सो अग्लुटिनेशन इट इज द रिएक्शन बिटवीन अँटीबॉडीज and insoluble antigen in presence of electrolyte at suitable pH and temperature that results into formation of clumps. असे clumps, आता clumps म्हणजे काय? तर clumps is nothing but an visible presentation of antigen antibody complex. अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तयार होतात, अनेक अँटीजन अँटीबॉडी एकत्र येतात आणि त्यांचं जे नेटवर्क जे असतं दॅट इज द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ॲज क्लम्प्स अँड दीज विजिबल क्लम्प्स आर कॉल्ड ॲज अग्लुटिनेट्स. याच क्लम्प्सला आपण काय म्हणतो? अग्लुटिनेट म्हणत असतो. म्हणजे अग्लुटिनेट म्हणजे काय की अँटीजन अँटीबॉडी जेव्हा एकत्र येतात त्यांचा जो कॉम्प्लेक्स तयार होतो, अशा अनेक अँटीजन अँटीबॉडी एकत्र येतात, आपण जे बघितलं आता, तर त्याला आपण अग्लुटिनेट असं म्हणतो. आणि त्या अग्लुटिनेटमध्ये ज्या अँटीबॉडीज आहेत त्यांना आपण अग्लुटिनिन्स असं म्हणतो. जसं की अँटीबॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिपिटेशन आर नोन ॲज प्रिसिपिटिन्स. सिमिलरली अँटीबॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अग्लुटिनेशन आर नोन ॲज अग्लुटिनिन्स. Agglutinins means that these are the antibodies which causes agglutination. अनेक अँटीजनला होल्ड करून त्यांचे क्लम्प्स तयार करतात, अग्लुटिनेट्स तयार करतात. त्या प्रकारच्या अँटीबॉडीजना आपण काय म्हणतो? वी कॉल देम अग्लुटिनिन्स. ओके, these reactions, agglutination reaction, these are used obviously for diagnostic purposes, especially diagnosis of typhoid fever which is caused by Salmonella typhi. Brucellosis is a highly contagious zoonotic disease caused by Brucella species and gram negative mortal organism Brucella, की जो एक ब्रुसेलोसिस नावाचा डिसीज कॉज करतो. आणि या व्यतिरिक्त जे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन असतो आपण ह्युमन बिंग मध्ये, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, हे जे ब्लड ग्रुप डिटेक्शन करतो त्याच्यामध्ये सुद्धा अग्लुटिनेशन प्रिन्सिपलच यूज केलं जातं. So these agglutination reactions are used in the diagnosis of many disease conditions like typhoid, brucellosis, as well as in determination of blood group, that is also known as blood group typing. Right? Then it can be performed by using slides. If it is performed by using slide, that is called a slide agglutination test. Similarly, it can be performed by using tubes. Then it will be called as tube agglutination test. दोन्ही प्रकारे आपण ही टेस्ट स्टडी करू शकतो. म्हणजेच काय? वी कॅन परफॉर्म अग्लुटिनेशन क्वालिटेटिव्हली.
क्वालिटेटिव्ह अग्लुटिनेशन रिएक्शनमध्ये आपण काय करतो, अँटीजन आहे की नाही किंवा अँटीबॉडीज आहेत की नाही सॅम्पलमध्ये हे डिटरमाइन करतो. आणि जर अँटीजन अँटीबॉडीज असतील तर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे हे आपण क्वांटिटेटिव्ह अग्लुटिनेशन टेस्टमध्ये परफॉर्म करतो किंवा डिटरमाइन करत असतो. So this test can be performed by two ways. It can perform qualitatively as well as quantitatively. We can determine the presence of antigen or antibodies in the sample as well as we can determine their concentration in the sample also. So once again I repeat, agglutination is the reaction between insoluble antigen and antibodies. And that results into formation of agglutinates, that is clumps. Visible clumps are formed, की जे आपण इझिली ऑब्झर्व करू शकतो. different methods are actually agglutination reaction perform करण्याचे. First and the most common is slide agglutination test. This slide agglutination test is an qualitative test. त्याच्यामध्ये आपण फक्त अँटीजेन किंवा अँटीबॉडीज डिटरमाइन करू शकतो, प्रेझेन्स डिटरमाइन करू शकतो, आपण त्यांचा टायटर म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन इथं डिटरमाइन करत नाही. सो इट इज स्लाइड agglutination test is an qualitative test. It is very rapid. That means we can determine the results within couple of minutes. Very easy to perform. What is done in this test? On a slide, suppose we have an immunological slide or glass slide. On a slide, a drop of anti-serum is mixed with a drop of antigen. So drop of antigen is added, or that a drop of antibody is added and slightly mixed. And we can observe such clumps. See, दोन मध्ये आपण ऑब्झर्व करू शकतो. इथं कोणत्याही प्रकारचा क्लम दिसत नाही, हे निगेटिव्ह रिझल्ट आहे, म्हणजे इथं अग्लुटिनेशन झालेलंच नाही आहे. बट वी कॅन सी मेनी क्लम्स हिअर. दीज डार्क स्पॉट्स, दीज आर नथिंग बट क्लम्स. क्लम्स इन द सेन्स अग्लुटिनेट्स. इथे अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शन झालेले आणि अशा प्रकारे आपल्याला अनेक अग्लुटिनेट्स दिसतात. याला आपण क्लम्स म्हणतो किंवा याला या रिएक्शनला अग्लुटिनेशन रिएक्शन म्हणतो. इथं आपल्याला कोणत्या प्रकारचे क्लम्स दिसत नाही आहेत, विजिबल अग्लुटिनेट्स दिसत नाहीत, मात्र इथं आपल्याला ते इझिली क्लॅरिफाय होतात. So these are called as agglutinates or clumps. This is positive clumping, this is negative test. If suppose these clumps or agglutinates are directly observed by naked eyes without help of microscope, then it is called macroscopic agglutination test or macroscopic slide test. जर ही क्लम्स जसं आपल्याला दिसतात की सपोज ही स्लाइड आहे, या स्लाइडवर आपण ड्रॉप ऑफ अँटीजन ऍड केला आणि अँटीबॉडीज ऍड केल्या. डायरेक्टली आपल्याला विदाउट हेल्प ऑफ मायक्रोस्कोप जेव्हा क्लम्स दिसतात, अग्लुटिनेट्स दिसतात, तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, मॅक्रोस्कोपिक स्लाइड टेस्ट. ओके, सो इफ अग्लुटिनेट इज विजिबल बाय नेकेड आय, then it is referred as macroscopic slide test. But if suppose we require the help of microscope to observe these clumps, then it is called microscopic slide test. सो काही क्लम्स एवढे लहान असते की आपण डायरेक्टली नेकेड आईजने बघू शकत नाही, तेव्हा आपल्याला मायक्रोस्कोपचा यूज करावाच लागतो. त्याला आपण मायक्रोस्कोपिक स्लाइड टेस्ट असं म्हणतो. सो डिअर फ्रेंड्स, स्लाइड अग्लुटिनेशन टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव्ह टेस्ट in which a drop of antigen and antiserum are mixed together on a slide and then visible clumps, that is agglutinates, are observed. If such agglutinates are observed, then it is called a positive test, and if no observation like this, then it is supposed to be a negative agglutination test. Example of a slide agglutination test, that is blood grouping. Whenever we determine the blood groups, human blood groups, like A blood group, B, AB, O, these blood grouping, that is also called as blood group typing, that is done by slide agglutination test. And qualitative Vidal test ji aste, that is also performed by slide agglutination test. So qualitative Vidal test and blood group typing, these are couple of examples of slide agglutination tests. Next, tube agglutination test. Tube agglutination test, which is performed obviously in a tube, and it is most commonly performed quantitatively. म्हणजे अँटीबॉडीजचा टायटर डिटरमाइन करण्यासाठी, कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करण्यासाठी ट्यूब अग्लुटिनेशन टेस्ट परफॉर्म केली जाते. इट इज मोर सेन्सिटिव्ह, दॅट मीन्स इट गिव्स बेटर रिझल्ट दॅन स्लाइड अग्लुटिनेशन टेस्ट. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं, सिम्पली स्टँडर्ड अँटीजन, नोन अँटीजन जो असेल, ज्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला अँटीबॉडीज बघायचे आहेत, असा स्टँडर्ड अँटीजन घेतला जातो. अँड दिस अँटीजन इज ॲडेड इन ऑल द ट्यूब्स इन अ फिक्स्ड कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे एक नोन कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये अँटीजन ऍड करायचं, प्रत्येक ट्यूब मध्ये सेम कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे अँटीजनचं इन ऑल ट्यूब्स. मग काय केलं जातं, त्यानंतर अँटी सिरम, दॅट इज अँटीबॉडी सिरम, इज डायल्युटेड. 2-fold डायल्युशन इज डन, 2-fold, like 1:20, 1:40, likewise 1:80.
अशा प्रकारे 2 फोल्ड सिरियल डायल्युशन करायचं अँटी सिरमचं. अँड देन फिक्स्ड व्हॉल्यूम ऑफ ईच डायल्युशन इज ॲडेड इन ऑल द ट्यूब्स. म्हणजे बघा, पहिल्यांदा सगळ्या ट्यूबमध्ये आपण अँटीजन फिक्स्ड क्वांटिटीमध्ये ॲड केला आणि मग आता आपण काय करायचं आहे, डायल्युशन्स केलेत सिरमचे आणि ते डायल्युशन्स आपण काय करतो आता प्रत्येक ट्यूबमध्ये ॲड करायचे. एक्झाम्पल, पहिल्या ट्यूबमध्ये आपण 1:20 डायल्युशनचं एक फिक्स व्हॉल्यूम ॲड केला, म्हणजे वी हॅव ॲडेड 0.1 ml ऑफ 1:20. इन सेकंड ट्यूब 0.1 ml ऑफ 1:40. इन थर्ड ट्यूब 0.1 ml ऑफ 1:80. लाईकवाईज आपण प्रत्येकामध्ये फिक्स्ड व्हॉल्यूम म्हणजे 0.1 mlच, पण डायल्युशन्स वेगवेगळे याच्यामध्ये ॲड करणार आहे आणि प्रत्येकामध्ये 0.1 ml अँटीजन सुद्धा ॲड केलेलं आहे. आफ्टर इन्क्युबेटिंग ॲट पर्टिक्युलर टेम्परेचर, बिकॉज अग्लुटिनेशन रिएक्शनला टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑप्टिमम असावे लागतात. या ट्यूब्स आपण इन्क्युबेट केल्या. इन्क्युबेट केल्यानंतर आपण याच्यामध्ये अग्लुटिनेशन ऑब्झर्व करू शकतो, जसं की आपण इथं डायरेक्टली बघू शकतो. सी, इन 1:20 वी कॅन ऑब्झर्व सच क्लम्स, मेनी क्लम्स आर देअर. 1:20 मध्ये सुद्धा काही क्लम्स आहेत. 1:20 1:40 मध्ये आहेत, 1:80 मध्ये आहेत. देन वी कॅन ऑब्झर्व क्लम्स इन 1:160 ऑल्सो. देन इन 1:320 मध्ये नाही आहे किंवा 640 मध्ये नाही आहे. The highest dilution that shows agglutination is the titer, that is concentration of antibodies. The highest dilution that shows agglutination. मग या डायग्राममध्ये किंवा याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं बघा, 1:20 मध्ये आहे, येस, 40 मध्ये आहे, 80 मध्ये आहे, 1:160 मध्ये आहे, 320 मध्ये नाही आहे, त्याच्या पुढं कशामध्येच नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा, हायेस्ट डायल्युशन कुठलं झालं, 1:160. सो दिस इज सपोज टू बी द टायटर ऑर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अँटीबॉडीज. द हायेस्ट डायल्युशन दॅट शोज अग्लुटिनेशन. त्याच्या पुढं आपल्याला अग्लुटिनेशन दिसणारच नाहीये. याला आपण काय म्हणतो, टायटर ऑफ अँटीबॉडीज किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अँटीबॉडीज. तर अशा प्रकारे आपण ट्यूब अग्लुटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करून अँटी सिरम म्हणजे अँटीबॉडीजचं टायटर डिटरमाइन करू शकतो. प्रश्न असा आहे की ट्यूब अग्लुटिनेशन टेस्ट कधी करायची, तर हे काय की आपण त्याचा टायटर डिटरमाइन करायचं, कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करायचं आहे. एस्पेशली ही ट्यूब अग्लुटिनेशन टेस्ट किंवा ट्यूब टेस्ट कधी केली जाते, इट इज परफॉर्म्ड व्हेन इट इज नेसेसरी टू शो 3 to 4 फोल्ड राईज इन सिरम अँटीबॉडी लेवल. म्हणजे एखाद्या पेशंटमध्ये आपल्याला समजलं की सपोज देर इज अ पेशंट हू इज सफरिंग फ्रॉम टायफॉइड आणि टायफॉइड झालेलं पेशंट आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला कन्फर्म आहे की साल्मोनेला टायफीचं इन्फेक्शन आहे. फक्त आपण समजा मेडिसिन्स दिलेले आहेत आणि मेडिसिन्स नंतर त्या मेडिसिनचा काही इफेक्ट झाला की नाही बघायचं. जर इफेक्ट झाला असेल तर अँटीबॉडीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे. मग अँटीबॉडीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलंय की नाही हे कन्फर्म करण्यासाठी ट्यूब अग्लुटिनेशन टेस्ट केली जाते. कारण सपोज आफ्टर मेडिसिन और आफ्टर किमोथेरपी एक 7 ते 8 दिवसानंतर पुन्हा जर आपण पेशंटचं स्लाइड अग्लुटिनेशन टेस्ट केली तर ती टेस्ट पॉझिटिव्हच येणार आहे. आपण पेशंट जर कम्प्लीट रिकवर जरी झाला, लिसन, की पेशंट जर टायफॉइडपासून कम्प्लीट रिकवर जरी झाला तरी स्लाइड अग्लुटिनेशन टेस्ट पॉझिटिव्हच येणार आहे. का पॉझिटिव्ह येणार आहे, कारण अँटीबॉडीज तसेच राहणार आहेत ना त्याच्यामध्ये. पॅथोजन जरी किल झाला असला तरी अँटीबॉडीज प्रेझेंट असणारच आहेत. किंवा कधी कधी काय होतं की पेशंटला एखादं नॅचरल इन्फेक्शन झालं असेल किंवा एखादा ॲक्वायर्ड इम्युनायझेशन वॅक्सिन थ्रू एखादं अँटीजन गेला बॉडीमध्ये, तर त्या पण अँटीबॉडीज अग्लुटिनेशन रिॲक्शन दाखवू शकतात. म्हणजे आपण फक्त अग्लुटिनेशन रिॲक्शनमध्ये पॅथोजन आहे की नाही हे कन्फर्म करायचं असेल तर त्यासाठी ट्यूब अग्लुटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करायची गरज नाही. पण आपण काय केलं, पेशंटला ट्रीटमेंट दिलेलं आहे, पेशंट रिकवर झालेला आहे आणि रिकवर झाल्यानंतर अँटीबॉडीजचा टायटर बघायचा की जो टायटर जर लिमिटेड असेल किंवा रिस्पॉन्स मिळत असेल तर ऑब्व्हियसली टायटर वाढणार आहे अँटीबॉडीचं, आणि अँटीबॉडीचं टायटर वाढला याचा अर्थ पेशंट इज रिकवरिंग. सो टू डिटरमाइन दॅट ट्यूब अग्लुटिनेशन टेस्ट इज परफॉर्म. सो इट इज डन टू डिटरमाइन 3 to 4 फोल्ड म्हणजे 3 to 4 टाइम्स इन्क्रीज इन अँटीबॉडी इन द सिरम. ओके, म्हणजे एवढ्या लेवलला किंवा जसं आपण म्हणतो की साल्मोनेला टायफीसाठी 1:200 इतका टायटर असला पाहिजे अँटीबॉडीचा. याच्यापेक्षा जास्त असेल तर आपण म्हणू शकतो की टायफॉइड झाला, याच्यापेक्षा कमी असेल तर आपण म्हणू शकतो की माइल्ड आहे, सिम्टम अजून टायफॉइड झालेला नाही आहे. मग तेच आपल्याला अँटीबॉडीचं टायटर किती जास्त इन्क्रीज झाला हे डिटरमाइन करण्यासाठी ट्यूब टेस्ट परफॉर्म केली जाते. याचं पण एक्झाम्पल आहे वेडाल टेस्ट, क्वांटिटेटिव्ह वेडाल टेस्ट फॉर टायफॉइड अँड विल फिलिक्स टेस्ट फॉर ब्रुसेलोसिस. हे दोन्ही पण ट्यूब टेस्ट, दोन्हीचं डायग्नोसिस ट्यूब टेस्टने केलं जातं. अनदर वे ऑफ परफॉर्मिंग अग्लुटिनेशन रिॲक्शन दॅट इज पॅसिव्ह अग्लुटिनेशन रिॲक्शन. अग्लुटिनेशनमध्ये आपण बघितलं की अँटीजन कसं असतो, इनसोल्युबल असतो आणि इनसोल्युबल अँटीजन जेव्हा अँटीबॉडीशी रिॲक्ट होतो तेव्हा अग्लुटिनेट्स फॉर्म होतात. पण सपोज आपल्याकडे अँटीजन जो आहे त्या अँटीजन बाय नेचर सोल्युबलच आहे. अँटीजन सोल्युबल असेल तर मग त्याची अग्लुटिनेशन होणार नाही आहे. मग अशा सोल्युबल अँटीजनचं अग्लुटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करून डायग्नोसिस करायचं असेल तर तेव्हा आपण काय करतो, वी गो फॉर पॅसिव्ह अग्लुटिनेशन टेस्ट. सो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड
for diagnosis of soluble antigens. Okay, how it is done? It is done by coating the soluble antigens. So soluble antigens are coated on the surface of inert particles. Inert म्हणजे जे कोणत्याही रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट करणार नाहीत असे इनर्ट पार्टिकल्स लाईक लेटेक्स पार्टिकल्स और आरबीसीज और चारकोल. सो लेटेक्स पार्टिकल्स असतील जे इनर्ट राहतात, चारकोल असेल, कार्बन पार्टिकल्स आहेत ते, किंवा आरबीसीज असे काही पार्टिकल्स घेतले जातात. त्याच्यावर अँटीजन फिक्स केला जातो आणि मग तो अँटीजन इनसोल्युबल होतो आणि मग त्याच्यावर अँटीबॉडीज ऍड केले जातात. ओके, सो पॅसिव्ह अग्लुटिनेशन टेस्टमध्ये काय केलं जातं? लेट मी मेक इट क्लिअर. सपोज हे सगळे लेटेक्स पार्टिकल्स आहेत. लेटेक्स जे प्लांट सिक्रिशन असतं, तर हे लेटेक्स पार्टिकल्स आहेत किंवा चारकोल आहे. सपोज हे असे चारकोलचे पार्टिकल्स आहेत आणि या चारकोलच्या पार्टिकल्सवर आपण काय करणार आहे? अँटीजनला फिक्स करायचं. अँटीजन सोल्युबल असल्यामुळे अग्लुटिनेशन होणार नाही आहे, म्हणून आपल्याला हे सगळं करावं लागतं. ओके, सो आपण हे लेटेक्स पार्टिकल्स यूज केले आणि या लेटेक्स पार्टिकलच्या सरफेसवर आपण आता काय करणार आहोत? वी आर गोइंग टू फिक्स द अँटीजन्स. सो आता इथं आपण अँटीजन फिक्स केले. दीज आर द अँटीजन्स. अँटीजन्स आर देन कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ लेटेक्स पार्टिकल्स. हे आता अँटीजन्स या सरफेसवर काय केले? आपण कोट केले. इनर्ट मटेरियल आहे. इनर्ट म्हणजे हे अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करणार नाही आहेत. कोण? लेटेक्स पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करत नाहीत. आरबीसी, सपोज हे आरबीसी म्हणून पण घेऊ शकतो आपण, सपोर्ट मटेरियल म्हणून, किंवा चारकोल पण घेऊ शकतो. त्याच्यात अँटीजन फिक्स केला. अँटीजन फिक्स केल्यानंतर आपण अँटीबॉडीज ऍड करायचं त्याच्यावर. सो इफ वी ऍड अँटीबॉडीज देन दे विल कॉज अग्लुटिनेशन. ओके, दे विल शो सच टाइप्स ऑफ अग्लुटिनेशन रिएक्शन्स. सो इथं आपण काय केलं की एक सपोर्ट मटेरियल घेतला. हा सपोर्ट मटेरियल आहे. हा लेटेक्स पार्टिकल असू शकतो, हा चारकोल असू शकतो, किंवा हा आरबीसी पण असू शकतो, ज्याच्यावर अँटीजन फिक्स केला आणि अँटीजन फिक्स करून मग आपण काय केलं? त्याच्यावर अँटीसिरम ऍड केला आणि मग त्याच्यामध्ये अग्लुटिनेशन रिएक्शन दिसते. या रिएक्शनमध्ये लेटेक्स पार्टिकल किंवा आरबीसी जे आहे ते फक्त सपोर्ट देण्याचं काम करतात. म्हणजे डायरेक्टली ते अँटीजन अँटीबॉडी रिएक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाहीत, ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करत नाहीत. म्हणजेच द रोल ऑफ लेटेक्स पार्टिकल, आरबीसीज, चारकोल, कार्बन पार्टिकल इज पॅसिव्ह. ते पॅसिव्ह राहतात, कुठल्याही रिएक्शनमध्ये पार्टिसिपेट करत नाहीत, इनर्ट असतात. दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज passive agglutination reaction. Okay, so latex particles are the polystyrene particles which are then coated with soluble antigens. Antibody पण कोट करू शकतो आपण. लाईकवाईज म्हणजे दोन्ही पण अँटीजन पण कोट करू शकतो, अँटीबॉडी पण कोट करू शकतो. एक्झाम्पल, latex particles are coated with anti-human gonadotrophin hormone. म्हणजे ह्युमन गोनॅडोट्रॉफिन हार्मोनच्या अगेन्स्ट जे अँटीबॉडीज आहेत त्या अँटीबॉडी आपण लेटेक्स पार्टिकल कोट केला. म्हणजे जसं की एक्झाम्पल, सपोज हे काय आहे? तर लेटेक्स पार्टिकल आहे, इनर्ट लेटेक्स पार्टिकल आहे आणि या लेटेक्स पार्टिकलवर आपण काय करायचे आहेत? ह्युमन गोनॅडोट्रॉफिन जो हार्मोन आहे त्या हार्मोनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज आपण याच्यावर फिक्स करायचे आहेत. सो याच्यावर अँटीबॉडीज फिक्स केल्या आपण. these latex particles are coated with human gonadotrophin hormone. ओके, आणि मग त्याच्यानंतर काय केलं आपण? त्याच्यावर युरिन सॅम्पल ऍड केलं. पेशंट सॅम्पलमध्ये स्पेशली जे ड्युरिंग प्रेग्नन्सी हार्मोन सिक्रेशन होत असतं त्याचं आपल्याला डिटरमाइन करायचं असतं. सो आपण काय करायचं? युरिन सॅम्पल याच्यावर आपण पोर केलं किंवा ऍड केलं. ऍड केल्यानंतर काय होतं? इफ युरिन कंटेन्स gonadotrophin hormone, then what will happen? Gonadotrophin hormone will be trapped by these antibodies and we can easily observe clumps. Okay, so we can be able to observe clumps or agglutinates. So what is the latex particles? These are the latex particles which are coated with anti-human gonadotrophin hormone. These are the antibodies, anti-human gonadotrophin antibodies, and then it is mixed with the urine sample. If urine contains HCG hormone, that is human gonadotrophin hormone, then it will react with and we will be able to observe clumps. Readily clumps can be observed. One more example, RPR test. Actually RPR test ही फ्लॉक्युलेशन टेस्ट आहे. डोंट वरी अबाउट दॅट. आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ फ्लॉक्युलेशन टेस्ट. पण RPR टेस्टमध्ये काय केलं जातं की कार्बन पार्टिकल्स असतात, जसं की चारकोल असतं, दॅट इज कोटेड विथ अन अँटीजन. कार्डिओलिपिन अँटीजन असतो. कार्डिओलिपिन अँटीजन, तो अँटीजन कार्बन पार्टिकलवर फिक्स केला जातो आणि मग त्याच्यावर अँटीबॉडीज ऍड केल्या जातात. So cardiolipid antigen is coated on the carbon particle, charcoal particle, and then flocculation is observed. ओके, म्हणजे एक प्रकारचा आपण पॅसिव्ह रोल बघतो तिथं कार्बन पार्टिकलचा, म्हणून त्याला आपण पॅसिव्ह अग्लुटिनेशनचं एक्झाम्पल असं कन्सिडर करतो. सो डिअर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द अग्लुटिनेशन रिएक्शन.
Thank you.